કથા દિવસ 7મો અને આ બીજા સત્રની આવો જ્યારે આપણે શુભ શરૂઆત કરવી છે ત્યારે એકવાર બે હાથ ઊંચા કરીને સુંદર મજાના જય ઘોષ વડે બોલ આય શ્રી ખોડિયાર માતની સુરાપુરા બાપાની આવો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે આપણે પૂજ્ય દાદાને વિનંતી કરીએ કે શ્રીમદ દેવી ભાગવતના મહાત્મ્યની અંદર આપણને સૌને પુનઃ પ્રવેશ કરાવે પરમ પૂજ્ય કૌશિક દાદા જોશી. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै नमः. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव. सर्वकार्येषु सर्वदा. शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्याते हरेर्देवे नारायणी नमोस्तुते. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नमोस्तु ते
સવિશાલ બુદ્ધિ ફુલ્લારવિંદા યતપત્રનેત્ર येन त्वया रततैलपूर्ण प्रज्वलितो न मया प्रदीप तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपम् तमः क्षालयन्तं निजज्ञानभाषा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तम् नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम् स्मरामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम् आये हनुमन्त बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरू बिराजिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। अम्बा शरणम् अम्बा शरणम् अम्बा शरणं जगदम्बा शरणम् अम्बा शरणम् अम्बा शरणं जगदम्बा शरणम् उमा शरणम् उमा शरणम् उमा शिव शरणम् उमा शरणम् उमा शरणम् उमा शरणम् उमा शिव शरणम् सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीता शरणं सीताराम शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा शरणं राधा कृष्ण शरणं राधा शरणं राधा
शरणं राधा कृष्ण शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं काली शरणं काली शरणं काली शरणं महाकाली शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं खोडल शरणं खोडल शरणं खोडल शरणं खोडल नाम शरणं खोडल शरणं खोडल शरणं खोडल शरणं खोडल नाम शरणं खोडल शरणं बौद्धर शरणं बौद्धर शरणं बौद्धर नाम शरणं बौद्धर शरणं बौद्धर शरणं बौद्धर नाम शरणं रांदल शरणं रांदल शरणं रांदल नाम शरणं रांदल शरणं रांदल शरणं रांदल नाम शरणं ओ जगदम्बा शरणं जगदम्बा शरणं ओ उमा शिव शरणं उमा शिव शरणं सीताराम शरणं सीताराम शरणं ओ राधा कृष्ण शरणं राधा कृष्ण शरणं हे महाकाली शरणं महाकाली शरणं हे दुर्गा नाम शरणं दुर्गा नाम शरणं ओ घोडल नाम शरणं ओडल नाम शरणं ओ बौचर नाम शरणं बौद्धर नाम शरणं माराल शरणं महारागल शरणं बोलो देवी भागवत महापुराण की श्री द्वारिकाधीश की बाल कृष्ण लाल की श्री कुलदेवी मात की श्री खोडियार मात की श्री बहुचर मात श्री रविरांदल मात की सोमनाथ महादेव काशी विश्वनाथ महादेव सुरापुरा दादानी रामचंद्र भगवान की रांदलिया हनुमान जी महाराज की पितृनारायण देव की अपने मात पिता की प्रेम से बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर वांग्मय स्वरूप श्रीमद देवी भागवतना चरण कमल में वंदन।
કુળદેવીમાં, ખોડિયારમાં, બહુચરાજીમાં અને સુરાપુરા શ્રી જોધા બાપાના ચરણ કમલમાં વંદન. જુંડાળા ગામની અંદર બિરાજમાન સર્વ દેવી દેવતાઓના ચરણ કમલમાં વંદન. સંત વૃંદ, વિપ્ર વૃંદ, સારસ્વત વૃંદના ચરણ કમલમાં વંદન તથા જન્મે જે સમાન શ્રોતાના હૃદયની અંદર બિરાજમાન ભગવાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આજના સત્રના સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય અંબે. न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्त्या न जाया न वीर्या न वृत्तिर्मेव नति स्वमति स्वम त्वमेव भवारे महादुख भीरु वपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत संसार पास प्रगत शताम नति स्वमति स्वम त्वमेव न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजा न च ज्ञानयोगं नति स्वमति स्वम त्वमेव न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति लयं वा कदाचित् न जानामि भक्ति प्रकृतात् कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा प्रवाहि अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीरदीन सदा जाड्यभद्र या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः આજના 7મા દિવસે આ બીજા સત્રની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ.
જોત જોતામાં વ્યાસજીએ જન્મે જઈને આ કથા એવા ભાવથી સંભળાવે છે. વિપ્રધેનુ સુરસંતહિત લીની મનુજ અવતાર. વિપ્રધેનુ સુરસંતહિત લીની મનુજ અવતાર. નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાર. નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનુ માયા ગુણ ગોપાર. ભગવાન એ દિવ્ય પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે પ્રભુ, ભગવાન જન્મ શું કામ લે છે અને લેવા પાછળનું કારણ શું છે? પહેલા દિવસે મેં વાત કીધી હતી, કદાચ યાદ હોય કે ન હોય, કે શ્રીમદ ભાગવતજીના જેટલા રહસ્ય છે એ બધા જ રહસ્ય આ શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં છે. આપણને વાત નહોતી ખબર કે ઠાકોરજીનો જન્મ થયો કારાવાસમાં, ત્યારે વસુદેવ ને દેવકી દુઃખી થયા હતા. એ ભાગવતમાં કથા નથી, એ દેવી ભાગવતમાં આપણે જોઈ કે ગુરુને ગર્ગાચાર્યને બોલાવ્યા અને દેવી ભાગવત કથા કરી, એટલા માટે ભગવાનનો એ 7મો અને 8મો ગર્ભનો જન્મ થયો. આ રહસ્ય છે. એમ હવે જેની રાહ જોઈને આતુરતાથી બેઠા છો, હવે તમારું મન છે ને એ કથામાં રાખજો. ખાસ અમારે માતાઓને પ્રાર્થના છે, એવા સજી દજીને આવી ગયા છે પણ ધ્યાન હવે એમ જ આવે છે ક્યારે જાન આવે જલ્દી, પણ જ્યાં સુધી અમે નહીં બોલાવે ને ત્યાં સુધી ભગવાન સામે નહીં આવે. અને આ કથા એવી છે કે બહુ રહસ્યવાળી છે. જો આમાં મન નહીં હોય તો આ કથા સાંભળવાનો કોઈ હેતુ નથી. આજે એક કરબદ્ધ પ્રાર્થના છે કે આજે થોડા વધારે માતાઓ છે તો થોડા સ્વયંસેવકોને તમે સાથ સહકાર આપજો, બને એટલે આગળ બેસજો, જેનાથી પાછળ જે મહેમાનો આવે ને અગવડતા ન થાય. એટલે જેમ બને એમ જે સ્વયંસેવકો તમને દિશા બતાવે ને એ પ્રમાણે એને સાથ સહકાર આપજો. વ્યાસજીએ કીધું કે હે રાજા જન્મે જઈ, જ્યારે જ્યારે આ પૃથ્વી પર પાપ વધે છે ને ત્યારે ત્યારે ઈશ્વર અવતાર લે છે. એ કથા આપણે સવારે જોઈ કે ભગવાનના અનેક અવતારો છે. પરિત્રાણાય સાધૂનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામિ યુગે યુગે. વ્યાસજી જન્મે જઈને એટલું જ કહે છે કે અનેક પ્રકારે ઈશ્વરને નિજ ઈચ્છા નિર્મિત તનું અને માયા ગુણ ગોપાર. જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર કંઈક ને કંઈક ન થવાના કારણો થાય ને ત્યારે ઈશ્વરને આવવાની અનુભૂતિ થાય ને એટલા માટે ગાયું ને હરિ તારા નામ છે હજાર, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. હરિ તારા નામ છે હજાર, કિયા નામ લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, ક્યા નામ લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કિયા નામ લખવી કંકોતરી. હે ઈશ્વર,
જ્યાં જો ત્યાં તું જ દેખાય. હથેળીમાં દર્શન કરું તોય તું જ દેખાય, મારા હૃદયમાં દર્શન કરું ને હૈયામાં તોય મને તું જ દેખાય. અને એટલે મહાપુરુષો આગળ લખે છે, લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવણી ઉપર આતમ પ્યારો, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. કર ઉપર કીર્તાર લખી, લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. મુખ ઉપર માખણ ખાનારો, ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. કંગણ ઉપર કૃષ્ણ કૃપાળુ, ભુજ ઉપર ભગવંત લખી દઉં. કંગણ ઉપર કૃષ્ણ કૃપાળુ, ભુજ ઉપર ભગવંત લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી, નિજ સંગ ચંદ્ર લખી દઉં. બિંદીમાં બ્રિજ ચંદ્ર લખી દઉં. અધર ઉપર અંતરયામી, બિંદી ઉપર ચંદ્ર લખી દઉં. પાપણ ઉપર પરમાનંદ, કીકી ઉપર કૃષ્ણ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. આંગણ ઉપર આતમ પ્યારા, કર ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. આંગણ ઉપર આતમ પ્યારા, લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. લાવ હથેળી શ્યામ લખી દઉં, હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. હૈયે હરિવર નામ લખી દઉં. ઉપર કીર્તાર લખી દઉં. કૃષ્ણ લખી દઉં. ગાલ ઉપર ગોવિંદ લખી દઉં. હે ઈશ્વર, આજે તે શરીર આપ્યું છે ને, આ શરીરથી અહર્નિશ મારે તારે દર્શન કરવા છે. આ હાથ છે, એ હાથની શોભા ક્યારે છે કે જ્યારે આ હાથથી યોગ્ય દાન દેવાય ને તો હાથની શોભા છે. હાથ એ મહાપુરુષોએ છે એમ કે હાથી કંકણ સોનાથી નથી શોભતા, હાથ એ તો દાનથી શોભે છે. મુખ છે એ કાયમને માટે ભગવાન હું તારા જે કીર્તન ગાઉં છું ને, આ મુખની શોભા એ તારા કીર્તન છે. આ ગાલ, આ શરીર, આ હૃદયની શોભા હે ઈશ્વર કાયમને માટે અહર્નિશુ ઝાંખી કરું ને જ છે. ઘણીવાર અમને પણ દુઃખ થાય. આટલું બધું ઈશ્વર આપણે બધાને ખબર છે કે યત્ર તત્ર વ્યાપક, બધી જ વસ્તુમાં, દરેક જીવાત્માના, દરેક પ્રકૃતિમાં ઈશ્વર છે. તો એ ઘણા વ્યક્તિને મનમાં એવો સંશય થાય કે ઈશ્વર છે ખરા? ભગવાન હોય દાદા? અમને પણ આવા પ્રશ્ન પૂછવા વાળા છે. ત્યારે અમે એને એટલું જ કહીએ કે ભગવાન, તમે એક વખત દરિયા કિનારે જાજો અને દરિયા કિનારે જઈ અને ઊંચી ઊંચી જે પેલી નાળિયેરી છે ને, એ નાળિયેરી સામું જોજો, ત્યાં બેસજો,
થોડુંક ચિંતન કરજો કે આ નાળિયેરની ઉપર જે ફળ આવે છે એ શ્રીફળ નાળિયેર છે. એ દરિયા કિનારાને ખોદજો, તમે જ્યાં બેઠા હોય ને ત્યાં થોડું એને ખોદજો હાથથી, અને ત્યાં જ પાણી નીકળશે. પાણીને ચાખજો એટલે ખબર પડશે કે દરિયો તો ખારો છે, પણ આજુબાજુનો જે તટ છે ને એ તટનું પાણી પણ ખારું છે. છતાં પણ એ નાળિયેરીનું શ્રીફળ છે ને એ મીઠું છે. દરિયો કિનારો, દરિયાનું પાણી ખારું, એ આખો તટ ખારો. તો મારા ઈશ્વરે કઈ પાઇપલાઇન ગોઠવી હશે નાળિયેરીમાં કે એ જે નાળિયેરીમાં શ્રીફળ આવે છે શ્રીફળનું પાણી મીઠું છે. હે ઊંચા નાળિયેરીના ઝાડ, નાળિયેરીના ઝાડ, આડા પડદા છે ચાર, હે એમાં પાણીનો પૂરનાર કોણ, એને તમે ઓળખી લ્યો. એને તમે ઓળખી લ્યો. રામ સૃષ્ટિનો સર્જનહાર, એને તમે ઓળખી લ્યો. એ ઊંચા નાળિયેરીના ઝાડ અને શ્રીફળ પાછું કેટલું કઠણ, આડા પડદા ચાર, છતાંય એ પાણી તો મીઠું ખરું પણ અંદરનું ટોપરું કેટલું કોમળ. એક વખત દાડમના દાણા વિખાઈ જાય પછી આપણાથી દાડમમાં ફીટ થાય ખરા? છતાં એમ કે આ દુનિયા તો એમનેમ ચાલે છે, ઈશ્વર જેવું કાંઈ નથી. એ સત છે, એ ચિત્ત છે ને આ આનંદ છે. એ દેખાતા નથી પણ એ દરેક ઘટમાં બેઠા છે. સત એટલે શાશ્વત છે, ચિત્ત એટલે જેમ કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય, બુદ્ધિરૂપી જે ઈશ્વર તત્વ બેઠો છે, આનંદ સ્વરૂપ છે. આપણને કોઈ પણ કાર્યમાં આનંદની પ્રાપ્તિ થાય એ પછી પૂજા હોય, યજ્ઞ હોય, સત્સંગ હોય કે કોઈ પણ સત્કર્મ તમે કરતા હોય, એમાં તમને જો આનંદ આવે ને તો જ વાલા ભક્તો એવું માનજો કે ઈશ્વરને આનંદ આવ્યો છે. તમે સામાન્ય આ 3 કલાક માટે એક સત્રની કથા સાંભળવા આવો છો ને, તમને જો હૃદયથી અંદર ભાવ જાગે, એ સત્ય, પ્રેમ અને કરુણા જાગે ને તો જ માનજો કે માં ખોડિયાર માને પણ આનંદ આવે છે. તમને એમ થાય કે હું ક્યાં ગયો, આયા ના ગયો તો સારું હતું, એટલે સમજી લો કે ઈશ્વરને પણ આનંદ મળ્યો નથી, કારણ કે હૃદયમાં છે. ક્યારે બોલવું, કેટલું બોલવું, એ મહાપુરુષો આ દેવી ભાગવતના માધ્યમથી શીખવાડે છે. આખો દિવસ બોલીએ મહત્વનું નથી, પણ 5 વાક્ય એવા બોલીએ કોઈ વ્યક્તિ પાસે કે એનું જીવન બદલાઈ જાય. જ્યારે વ્યક્તિને જીવનમાં અત્યંત દુઃખ આવી જાય, અથવા તો એ વ્યક્તિને અત્યંત જીવનમાં જ્યારે ક્રોધ આવી જાય ને ત્યારે એ શું કરે તો કે કળિયુગનો માનવી ત્યારે જીવન ટૂંકાવવાની વાતો કરે. જીવનમાં બહુ દુઃખ આવી જાય, એને કોઈ દરવાજો એની પાસે ન હોય કે હવે મારે બસ મૃત્યુને વશ કરી લેવું છે. અને આજકાલ વાલા ભક્તો આપણે પેપરમાં વાંચીએ પણ છે ને, થોડું દુઃખ એવું જીવનમાં કંઈક આવી જાય ને એવી અઘટિત ઘટના થઈ જાય, પરિવાર આખો રખડી પડે. જીવનમાં યાદ રાખજો વાલા ભક્તો, આ કથાના માધ્યમથી કહું છું કે જીવનમાં બધાય દરવાજા બંધ થઈ જાય અને એમ લાગે કે હવે મારો ભાઈ નથી, સમાજ નથી, મારી પાસે કોઈ નથી, ત્યારે આ શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે એક વખત આ દેવી ભાગવત ગ્રંથને ખોલી અને તમને જે તમારા હાથમાં ખોલ્યા પછી કથા આવે ને એ એક પાનું વાંચી લેજો. મને એટલો આ ગ્રંથ ઉપર ભરોસો છે કે એ તમારું જે ન ભરવાનું પગલું છે ને એ માં અંબા રોકી દેશે. મને એટલો ભરોસો છે આ ગ્રંથ ઉપર. પછી તમને જે ગ્રંથ ગમતો એ ખોલજો, એવો અમે હઠાગ્રહ નથી રાખતા, દેવી ભાગવત જ ખોલજો. તમને ભાગવતજી ઉપર શ્રદ્ધા હોય, વૈષ્ણવ હોય તો એને સુબોધનીજીમાં શ્રદ્ધા હોય, કોઈ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય પાળતા હોય તો એને શિક્ષાપત્રી, વચનામૃતમાં ભરોસો હોય. તમને જે ગ્રંથ ગમે છે, એટલે મેં કીધું હતું કે સારા ગ્રંથને મિત્ર બનાવજો. ક્યારેય તમને જીવન ટૂંકાવાની વાત નહીં થાય, ક્યારેય ઈચ્છા નહીં થાય. ઈશ્વરે કેટલું આપણે
દુર્લભમ ત્રયમેવે તત મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ અને મહાપુરુષ સંશ્રય. વાલા ભક્તો, વિચાર કરજો કેટલી ભવાટોયમાંથી ભટકતા ભટકતા મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે અને આપણે આને ગમે તે રીતના વેડફી નાખશું, ગમે ત્યારે જીવન ટૂંકાવી દઈએ, ક્યારેય એવું પગલું ન ભરતા. અંધારું થયું એનો મતલબ એમ છે કે હવે સૂર્યોદય થવાનો છે, અને સૂર્યોદય થયો છે એનો મતલબ એમ છે વાલા ભક્તો કે હવે અંધારું થવાનું છે. જીવનમાં ક્યારેય પણ નાસી પાસ તો થવું જ નહીં. દુઃખ સાધુ સંતો દેવતાઓ આ કથા આપણે શું કામ સાંભળીએ છીએ કે આ બધાયને દુઃખ પડ્યા છે, તો આપણે મનુષ્ય 50, 60, 70 વર્ષ આવ્યા છે તો શું આપણને દુઃખ નહીં પડે? આપણે નહીં વિચાર્યું એવી બધી ઘટના ઘટશે જ, પણ એમાં કાયમને માટે જગદીશને ગમે એવું કરવાનું છે, માં ખોડિયારમાંને ગમે એવું જીવન જીવવાનું છે, માં બહુચર એ સુરાપુરા દાદાની કૃપા મળે એવું મારે ને તમારે જીવન જીવવાનું છે. જીવનમાં નબળું વિચારવું નહીં અને ક્યારેય નબળા વ્યક્તિ પાસે બેસવું નહીં. જેન તે જમી લે, જ્યાં ત્યાં જેવીને તેવી વાતો કરી લે, એવા વ્યક્તિને મિત્ર પણ ન બનાવવા. શાસ્ત્ર ના પાડે છે, સુભાષિતો ના પાડે છે. પ્રત્યક્ષે પ્રિયવાદિનમ અને પરોક્ષે કાર્યહંતારમ. તમે જ્યારે રૂબરૂ હોય ને પ્રત્યક્ષમ પ્રિયવાદિનમ એવું મીઠું મીઠું બોલશે, અને પરોક્ષે તમે ત્યાંથી જતા રહેશો, એ સ્થાન છોડી દેશો એટલે પછી યાદ રાખજો આપણે તૈયારમાં જ રહેવાનું છે કે પછી ત્યાં નિંદા જ કરશે. એમાં લવલેશ માત્ર દુઃખ નહીં લગાડવાનું. વ્યાસજી જન્મેજયને કહે છે કે ઈશ્વર તત્વ સર્વત્ર વ્યાપક છે. જન્મેજય, તું ચિંતા ન કર, તારા પિતાને ઉત્તમ ગતિ મળશે જ, કારણ કે તે શ્રદ્ધાથી અને ભાવથી તે વ્યાસજી પાસે પેલા મહાભારતની કથા સાંભળી, છતાંય તને શાંતિ નહોતી ને, એટલા માટે આજે મારે તને દેવી ભાગવત ગ્રંથ સંભળાવવું પડે છે. અને એટલા માટે વારંવાર હમણાં હું સૂત્ર બોલ્યો કે કેટલું બોલવું એ બહુ મહત્વનું છે. જ્યાં ત્યાં જેમ તે બોલ ન કરવું, શાસ્ત્ર ના પાડે છે. એક ગામની અંદર એક રાજા હતા, પૈસાદાર વ્યક્તિ હતા, અને એને સરસ મજાનો મહેલ બનાવ્યો. એ રાજાએ ગામની અંદર એટલો મોટો મહેલ બનાવ્યો, બધા મહેલ જોવા માટે આવ્યા, પણ એ ગામના જે મુખી હતા ને એ મહેલ જોવા માટે ન આવ્યા. એટલે રાજાને એમ થયું કે આટલા બધા આવ્યા છે તો આ મુખી કેમ નહીં આવ્યા હોય? લાઈના બધા અવગણના કરે, એના કરતા હું મુખીને બોલાવું, આમંત્રણ સામેથી આપું કે તમે મેં આ ભવન, આ સરસ મજાનું આ ઘર બનાવ્યું છે તો તમે જોવા માટે આવો. શું બોલવું અને ક્યારે બોલવું એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. એ મુખીને બોલાવ્યા, આખા ઘરની અંદર સરસ મજાનો આટો માર્યો, આખા ઘરની અંદર બહુ વખાણ કર્યા, બહુ સરસ મહેલ બનાવ્યો છે, બહુ સરસ હવેલી બનાવી છે. પણ એનું ધ્યાન છે ને, જે મહેલની અંદર પ્રવેશ કર્યો ને એ દરવાજો બહુ હાકડો હતો કે ત્યાંથી એક સાથે 2-3 વ્યક્તિ પસાર ન થઈ શકે. આખો મહેલ જોઈને મુખી કે એટલું જ મનમાં બોલે કે લાઈન રાજાને કહી દઉં એટલે મારા મનમાં શાંતિ થઈ જાય. રાજાને કહે છે કે તમે બહુ ભવ્ય મહેલ બનાવ્યો, સારો બનાવ્યો છે, સરસ બનાવ્યો છે, પણ ત્યારે તમારો અંત સમય, આમાં બધી જ સગવડ છે, પણ હવે જ્યારે તમારું મૃત્યુ થાય રાજા, અને મૃત્યુ થાય એના નનામી બહાર કાઢવી પડશે, તો આ દરવાજો આગળ એન્ટ્રીનો બહુ હાંકડો છે, ત્યારે શું કરશું? રાજાને ક્રોધ આવ્યો કે મેં આટલો સરસ આ મહેલ બનાવ્યો અને તમે મારી અંતિમ નનામીની ચિંતા કરો છો કે આ નનામી કેમ બારી કાઢશો? રાજાને ક્રોધ આવ્યો ને સિપાહીને આજ્ઞા કરી કે આ મૂર્ખ માણસ છે, આને તમે કારાવાસમાં પૂરી દો. આ મારું મહેલના વખાણ કરવાને બદલે બીજું બધું બોલવાને બદલે એમ કે છે કે તમે મૃત્યુ પામશો તો નનામી બારી કેમ કાઢશો? ત્યાં એની ઘરે પત્ની હતી, એને એમ થયું કે આ મારા સ્વામી આ બપોર થઈ ગયું તો હજી કેમ આવતા નથી પ્રસાદ લેવા. ઈ પાછળ આવે છે, ઈ કે છે કે મારા સ્વામી આવ્યા? ઈ કે હા તમારા સ્વામી આવ્યા. રાજા આખી વાત કરે છે કે સ્વામીને મેં જ આમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા હતા કે આટલો સરસ મહેલ બનાવ્યો, બધા આવ્યા ગામના સભ્ય, તમારા સ્વામી નહોતા આવ્યા એટલે મુખીને મેં બોલાવ્યા તો છે કે ઈ કે મેં કારાવાસમાં પૂરી દીધા. અરે સ્ત્રી કે શું કામ એને કારાવાસમાં પૂર્યા? મારા પતિનો શું દોષ, એને શું ગુનો કર્યો છે? ત્યારે એ કહે છે કે મેં આખું આ ભવન બતાવ્યું, છેલ્લે એમ કે છે એને બોલવાની ભાન નથી, એને સભ્યતા નથી.
તો કે શું બોલ્યા મારા પતિ? એ કે આટલું સરસ ઘર છે ને તમારું મૃત્યુ થાય ને અંતિમ યાત્રા નીકળશે ને નનામી બહાર કાઢવી પડશે ને આ દરવાજો ટૂંકો છે, શું મેં એને નનામી હાટો અહીંયા બોલાવ્યા હતા? ત્યાં પત્ની કે ભૂલ થઈ ગઈ, એને નહીં ખબર હોય, બે હાથ જોડીને હું માફી માંગુ છું, બસ કઈ વાંધો નહીં, આપણે નનામી નહીં કાઢીએ, આપણે છે ને સ્મશાન જ તમારા ઘરમાં બનાવી દેવું. બોલો લ્યો રાજા, મારા પતિની ભૂલ થઈ ગઈ, આપણે નનામી બહાર નહીં કાઢીએ, આપણે સ્મશાન જ તમારા ઘરમાં બનાવી દેવું. રાજા કે આના ઘરમાં બધાય આવા જ છે, આને કેદમાં પૂરો. આ આટલું સરસ મારું ઘર છે અને આ ઘરમાં સ્મશાન બનાવવાની વાતો કરે છે. ત્યાં નોકરીએથી એનો દીકરો આવ્યો, એને બોલાવ્યો. મારા સાંભળ્યું છે કે માતા પિતા એવા બધી વાત પહેલેથી કરે. હા, તારા પિતાએ ન બોલવાના શબ્દ બોલ્યા, તારી માતાએ તો ત્યાં સુધી કીધું કે આમાં સ્મશાન બનાવી દેશું. અમે ઘર નવું બનાવ્યું છે ને શું આ સ્મશાન હાટું બનાવ્યું છે? દીકરોએ બે હાથ જોડીને માફી માગે, રાજા માફ કરી દો, માતા પિતા છે એનાથી ભૂલાઈ ગયો છે, હું એનો દીકરો છું ને, હું માફી માગું છું. બસ તમારી નનામી જે કાંઈ મારા પિતાએ વાત કરી એના વતી માફી માગું. મારી માતા જે બોલ્યા કે ઘરમાં સ્મશાન બનાવશું એના વતી પણ હું માફી માંગુ છું. આપણે કાંઈ નહીં કરીએ, બસ આ તમારા શરીરના છે ને કટકા કરીને આઈને સમાધિ દઈ દેવું, બસ એટલે તમને કાંઈ ચિંતા જ ન રહે. રાજાને એમ થઈ ગયું કે ઓહો, આ ઘરની અંદર કોઈને સભ્યતા જ નથી કે શું બોલવું ને કેટલું બોલવું. રાજાને ક્રોધ આવે ને બધાને કારાવાસમાં પૂરી દે છે. મહાપુરુષો અનેક પ્રકાર આ જીવને એ જ કહે છે કે ક્યારે કેવું શું બોલવું ને એ બહુ શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. કારણ શબ્દ ઈ વાલા વૈષ્ણવ બ્રહ્મ છે. આજે આ પંડાલની અંદર તમે બેઠા છો ને, યાદ રાખજો આ કોની ભૂમિ છે મને કઈ ખબર નથી, પણ આ ભૂમિમાં આટલા બધા મંત્રો, આટલી કથાઓ, આટલા વ્યક્તિઓ આવીને બેઠા છે ને, આ એક યજ્ઞ છે. હજારો વર્ષ સુધી જેમ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં હજી પણ આપણને એ યુદ્ધના જેમ ભણકારા સંભળાય છે ને, એમ આ ભૂમિમાં, આ પરંગણામાં, આ આખા ઝુંડાળા ગામમાં હજારો વર્ષ સુધી આ દેવી ભાગવતના શબ્દો ગુંજતા રહેશે. અને એ શબ્દની તાકાતથી એક અણુબહુ જો વિદેશમાં ફાટતો હોય અને એની અસર કેવી અસર થાય અણુબોમની, કે વર્ષો સુધી ત્યાં માતાને ગર્ભ રહે ને તો એ માતાના ગર્ભમાં જે બાળક જન્મે ને ખોડ ખાપણ વાળા જન્મે. શું કામ? કારણ કે ઓલો જે અણુબોમ્બ ફાટ્યો ને એની ઉર્જા છે. તો વિચાર તો કરો, આ મા અંબાના સહસ્ર કરોડો સૂર્ય સમાન તેજ છે અને એના ગુણાનુવાદ ગવાતા હોય તો એનું તેજા કાયમના માટે આ ગામમાં કેટલું રહેશે? અહીંયા જે કાંઈ વનસ્પતિ ઉગશે, અહીંયા જે સંતાનો થશે, એની અંદર યોગ્ય બધી દીક્ષાઓ હશે, એની અંદર યોગ્ય સંસ્કાર હશે. આ ઉર્જા કાયમને માટે અહીંયા રહેશે. આ તાકાત એ શબ્દની છે, કેવલ ને કેવલ શબ્દની છે. કારણ કે શબ્દ એ બ્રહ્મ છે. શબ્દને હાથ નથી, શબ્દને પગ નથી, પણ વાલા ભક્તો જો શબ્દ ધારે ને તો હાથ પગ વાળાને રડાવી દે, શબ્દ ધારે તો હસાવી દે, શબ્દ ધારે તો દુશ્મનાવટ કરાવી દે, અને શબ્દ ધારે ને તો બે ભાઈની વચ્ચે પ્રેમ કરાવી દે છે. આ એ શબ્દની તાકાત છે. અનેક પ્રકારે મહાપુરુષો આ દેવી ભાગવતના ગ્રંથથી અનેક પ્રકારના સ્વરૂપો બતાવે છે કે જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની શોભા છે ને, એ હંમેશના માટે પ્રકૃતિ ઈશ્વરે ને કંઈક ને કંઈક અલગ વસ્તુ આપી છે. અમારા ગુરુદેવ ભગવાન કહેતા કે આ વ્યક્તિ છે ને કોઈ નકામા નથી, પણ મારે ને તમારે વ્યક્તિની જરૂર નથી ને, એટલે આપણે એને આપણા ઘરની બહાર કે આપણા મનમાંથી કે આપણા મિત્રતાના વ્યવહારથી આપણે એને દૂર કરી દઈએ છીએ. બાકી વ્યક્તિને બીજાને તો જરૂર છે જ. જો એ વ્યક્તિની જરૂર ન હોય, વ્યક્તિ ખરાબ હોય તો એ વ્યક્તિ આખા ગામ માટે ખરાબ હોવો જોઈએ. મારા એકલા માટે જ ખરાબ શું કામ છે? દિવ્ય મહાપુરુષો એક શ્લોક બતાવે છે અને શ્લોકના માધ્યમથી કહે છે કે દરેકની શોભા ઈશ્વરે કંઈક આપી છે, અને એ શોભા આપી છે ને એટલા માટે આ સંસારમાં દરેક વસ્તુ અને વ્યક્તિમાં મને ને તમને સુખ દેખાય છે. દિવ્ય શ્લોકનું વ્યાસજી જન્મે જઈને સમજાવે છે કે હે રાજા, આ દરેક પ્રકૃતિ ઈશ્વરથી એની શોભા છે. અને મહાપુરુષો વ્યાસજી ગાય છે, સુતજી 88,000 શૌનક આદિને સંભળાવે, અને કાર્તિક સ્વામી લોપામુદ્રા અને અગત્યજીને સંભળાવે છે.
નાભો ભાતિ મદનકમ જલરુહે પૂર્ણેન્દુ નામ સર્વરી શીલેન પ્રમદા જવેન તુરગૌ નિત્યોત્સવે મંદિરમ વાણી વ્યાકરણેન હંસ મિથુનૈ નદ્યઃ સભા પંડિતે સતપુતરેણ કુલમ રૂપેણ વસુધા લોકત્રયમ વિષ્ણુના. હે રાજા જન્મેજય, નાભવ ભાતિ મદકમ જલરુહે. જળની અંદર રહેવા રહ્યો જે નાભવ અર્થાત જે હાથી છે ને, એ હાથી જળમાં ગમે એવો રમતો હોય, પણ એ હાથીની શોભા ક્યારે છે ખબર છે? જ્યારે હાથીના એ જે બે દાંત હોય ને, એ દાંત પાસેથી વાલા ભક્તો એક મદ નામનું એક લિક્વિડ, એક પાણી ઝરતું હોય. એ હાથીના બે દાંત વડેથી નાભવ ભાતિ મદેન કમ, એ હાથીના બે દાંત વડે જે પેલું લિક્વિડ, જે સરસ મજાનું જળ નીકળે છે ને, એ જળ નીકળતું હોય ને તો જ હાથીની શોભા છે. એ જો હાથીના મુખ પાસેથી એને મદ કહેવામાં આવે શાસ્ત્રમાં, એ મદ નો નીકળતું હોય ને તો હાથીની શોભા નથી. અરે આગળ કહે છે કે જલરુહે પૂર્ણેન્દુ નામ સરોવરે. ગમે એટલું મોટું સરોવર હોય, પણ એ સરોવરની શોભા તો એમાં કમળ હોય ને તો છે. પૂર્ણેન્દુ નામ સરોવરી. અરે ગમે એવી સરસ મજાની રાત્રિ હોય, પણ એ રાત્રિની શોભા તો ચંદ્રમાંથી છે. જો ચંદ્રમા ન ઉગે તો એ રાત્રિ શું કામની? શીલેન પ્રમદા જવેન તુરગૌ. એ સ્ત્રી છે ને, એ સ્ત્રીની શોભા તો લજ્જાથી છે. એ સ્ત્રીની શોભા સારા ચરિત્રથી છે. જો સ્ત્રીની અંદર લજ્જા ન હોય, સ્ત્રીની અંદર સારું ચરિત્ર ન હોય, તો એ સ્ત્રી શું કામની? અરે ઘોડો ગમે એવો હોય, રાજા જન્મે જઈને સમજાવે છે કે ઘોડો ગમે એવો હોય, પણ એ ઘોડો ગતિ ન કરી શકે, એ દોડી ન શકે, તો ઘોડો શું કામનો? તેન પ્રમદા નિત્યોત્સવે મંદિરમ. મંદિર ગમે એવડું હોય, પણ એ મંદિરમાં જો ઉત્સવ ન થતા હોય તો એ મંદિર શું કામનું? આઠમ હોય, માતાજીનું મંદિર હોય ને આઠમના દિવસે એ જગદંબાનો યજ્ઞ ન થાય તો એ મંદિર શું કામનું? નિત્યોત્સવે મંદિરે. અને વાલા ભક્તો, મેં કીધું તું કે મંદિરમાં એક મૂર્તિ એવી રાખવી, એને મંગલ મૂર્તિ કહેવાય, એને ઉત્સવ મૂર્તિ કહેવાય. કે એ મૂર્તિ જ્યારે તમે સરસ મજાના આવો કોઈ આઠમનો યજ્ઞ કરો ને, ત્યારે માતાજી પાસેથી લઈ અને એને યજ્ઞશાળામાં પધરાવી, એ મૂર્તિની પૂજા કરવી, ઉત્સવ કરવા, ગામમાં શોભાયાત્રા કરવી, અને એ મૂર્તિને પાછી મા અંબા પાસે પધરાવી દેવાની. એ મૂર્તિને ઉત્સવ મૂર્તિ કહેવાય. આગળ કહે છે કે વાણી વ્યાકરણે હંસ મિથુને અને નદ્યઃ સભા પંડિતે. વાણી ગમે એવી હોય, પણ એ વ્યાકરણ, એ વાણીની અંદર વ્યાકરણ ન હોય, એ વાણીની અંદર વિવેક ન હોય, તો એ વાણી શું કામની? આગળ કહે છે કે નદી ગમે એવી હોય, પણ એ નદીમાં જો હંસની જોડી ન હોય તો એ નદી અધૂરી લાગે. અરે આગળ કહે છે કે સભા ગમે એવી હોય, એ સભા ગમે એવી હોય, પણ એ સભામાં કોઈ ઉંમરવાળા, કોઈ દાદા સમાન ન હોય, એ સભામાં કોઈ પંડિતો ન હોય, તો એ સભા શું કામની? એ આપણા પૂર્વજો ન હોય, આપણા ગૌઢિયા ન બેઠા હોય, તો એ સભા શું કામની? આ દરેક વસ્તુની શોભા છે. અને આગળ કે છે વ્યાસજી જન્મે જઈને કે જે કુટુંબ છે ને, એ કુટુંબની શોભા છે સંસ્કારી દીકરાઓ. કુટુંબ ક્યારે શોભે? કે જ્યારે કુટુંબમાં સંસ્કારી દીકરાઓ હોય, જેને સત્કર્મ કરવાનો વિચાર આવે, કે જેના આંગણે આવા સરસ મજાના દેવી ભાગવતના રૂડા મંડપ શોભાતા હોય ને, એ કુટુંબની અંદર આવા સંતાનો હોય ને, એ એની શોભા છે. આવા સંતાનો સત્કર્મ કરે એની શોભા છે. અને પૃથ્વીની શોભા એ રાજાને કહે છે જન્મે જઈને કે પૃથ્વીની શોભા એ રાજા છે. ગમે એવું રાજ્ય હોય, પણ એમાં રાજા ન હોય તો? ગામની અંદર સરપંચ હોય, એ ન હોય તો એની શોભા શું કામની? અનેક પ્રકારનું આ દેવી ભાગવતમાં મહાપુરુષો આપણે આ સૌરાષ્ટ્રની ધરોહર બતાવે છે. સૌરાષ્ટ્રે પંચરત્નાની નદી નારી તુરંગમમ ચતુર્થમ સોમનાથમ ચ અને પંચમમ હરિમંદિર. એ ખડ, પાણી અને ખાખરા, ખડ, પાણી
અને ખાખરા અને પાણાનો નહીં પાર, વગર દીવે વાળું કરે ને એ તો અમારી દેવભૂમિ આ પંચાળ છે. હે, જે વગર દીવે વાળું કરી લે એ આ દેવભૂમિ પંચાળ, કે જેને મહાપુરુષો અનેક પ્રકારે ગાય છે. એટલે તો ઈશ્વરને 100 વર્ષ માટે અહીંયા દ્વારકા આવવાની ઈચ્છા થઈ. ભગવાન બધે થોડો સમય રહ્યા, સૌથી વધારે મારી દ્વારકામાં રહ્યા. એ ભૂમિની કંઈક અલગ તાસીર છે, એટલા માટે ઈશ્વરને આવવાની વાત થઈ. જન્મે જે એક પછી એક પ્રશ્ન પૂછતા જાય કે ગુરુદેવ, આ જીવનની અંદર જે તમે સિદ્ધાંતો બતાવો છો અને સિદ્ધાંતો પ્રમાણે તમે કથા પણ બતાવો છો, તો આ 9 દિવસનું નવાન્ન પારાયણ પૂરું થશે પછી શું મારા પિતાને ઉત્તમ ગતિ મળી જશે? આપણને પણ ઘણીવાર શ્રીમદ ભાગવતની કથા આપણે પિતૃ પાછળ કરતા હોય ને, ત્યારે આપણને પણ મનમાં આવો પ્રશ્ન થતો હોય કે અમે 7 દિવસની આ ભાગવત કથા દાદા બેસાડી હતી, અમારા પિતૃઓને ઉત્તમ ગતિ મળી ગઈ હશે? આ જવાબ માટે અનેક પુરાણ વાંચીએ ને ત્યારે આ એક જવાબ મળે. આના માટે તમારે ગરુડ પુરાણ પણ વાંચવું પડે, આના માટે તમારે શ્રીમદ ભાગવત પણ વાંચવું પડે, આના માટે તમારે એક સ્કંદ પુરાણ પણ વાંચવું પડે, તો તમને જવાબ મળે કે પિતૃ એ શું છે. પહેલા તો આ જાણવાનું છે. પિતૃ એ વાલા ભક્તો બીજું કોઈ નથી, મારા અને તમારા પૂર્વજો છે. ગયેલા મારા અને તમારા પૂર્વજો છે. અને શું પૂર્વજો ગયા છે તો એની મારા અને તમારા પ્રત્યે કાંઈ ઈચ્છા નહીં હોય? બસ આપણે નાનકડી વાત કરીએ, આપણે બહુ શાસ્ત્રમાં નથી જવું કે એને ગતિ મળી કે ન મળી, એને ઉત્તમ ગતિ ક્યારે મળશે, એ બધું જ મારા ઈશ્વરના હાથમાં છે. કારણ હિસાબ છે ને કર્મથી થાય છે. એણે જે કર્મ કર્યા હશે એ કર્મને આધીન હિસાબ ઈશ્વર એનો કરશે. એ મારીને તમારા હાથની વાત નથી કે એને ગતિ મળી કે ન મળી. પણ એ વાત યાદ રાખજો, જેના પિતૃઓની જેની ઉપર કૃપા હોય ને, જે પિતૃઓની જે પરિવારમાં જે ઘરમાં કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સત્કર્મ કરતો હોય એની ઉપર એના પિતૃની કૃપા હોય ને, તો જ એના ઘરે શ્રીમદ ભાગવત રૂપી ગ્રંથ પધારે, બાકી ક્યારેય ન આવે. જેના સુરાપુરા રાજી હોય એના આંગણે જવા દેવી ભાગવતના મંડપો બંધાય. બાકી આ કથા કરવી, આટલા વ્યક્તિને બોલાવા, બધા અતિથિ ભગવાન જ છે. આ ભજન ને ભોજન થાય, આ વાલા ભક્તો સહેલી વાત નથી. કેવલ ને કેવલ આ પિતૃ છે ને પુણ્યનો વિષય છે, પુણ્ય સિવાય બીજું કાંઈ નથી. બહુ ઊંડા ન ઉતરશો, એટલું જ મનમાં વિચારજો કે મેં સત્કર્મ, મારા માતા પિતા જે ગયા છે એને હું કાંઈ આપી શક્યો નથી. કેવલ ને કેવલ હવે આવું સત્કર્મ કરું કે આ સત્કર્મનું ફૂલ, હે વૈકુંઠાધિપતિ, હે માં ખોડિયાર, આ ફૂલ છે ને કથારૂપી, એ બસ અમે તમને અર્પણ કરીએ છીએ. તમે અમારા પિતૃઓનું ધ્યાન રાખજો. એનો જ્યારે સમય આવે ને ક્યારે આપવો એ ભગવાન તારે જોવું છે. ને જન્મ દેવો કે ન દેવો, ક્યાં દેવો, એ અમારે નથી જોવું. પણ હે ઈશ્વર, અમે કર્મ કર્યું છે એટલે તારી પાસે એટલું તો માગી શકીએ કે એને બીજો જન્મ આપે ને, એટલે ફરીથી તું એને મનુષ્ય બનાવજે અને ફરીથી આવા સત્સંગો સાંભળે ને એવી જગ્યાએ તું એને જન્મ દેજે. હે ભગવાન, તારી કથાઓ સાંભળે, એના જીવનમાં એને પાછી ભક્તિ વરે, અને ભક્તિ કરશે ને એટલે અમને ભરોસો છે કે પાછો એને સારો જન્મ મળશે. બહુ ઈચ્છા રાખશું ને તો પછી આપણે બધા અટવાઈ જશું કે એને મુક્તિ મળી કે નહીં. કોઈનો પત્ર હજી સુધી આવ્યો નથી લેખિતમાં કે કોઈ ચિંતા કરતા નહીં, અમને બધાને સરસ વૈકુંઠનો વાસ મળી ગયો છે, તમે તમતારે બધી કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, આનંદ કરો. ઘણા લોકો તો એવો પ્રશ્ન લઈને અમારી પાસે આવ્યા, કથા છે એટલે કથાના માધ્યમથી આ નાનો સંદેશો અમે તમારા સુધી પહોંચાડી શકીએ. યાદ રાખજો, શાસ્ત્ર મોક્ષ જરૂર અપાવે, મરેલાને તો અપાવે, જીવતાની આ શાસ્ત્ર ઉત્તમ ગતિ અપાવે છે. એવો પ્રશ્ન લઈને આવે, દાદા અમે તો પ્રયાગ જઈ આવ્યા છીએ, અમે ત્યાં અમારા માતા પિતાનું એક વખત શ્રાદ્ધ કરી દીધું, એટલે હવે અમને ત્યાં એવું કીધું છે કે હવે તમારે આજીવન કાંઈ કરવાનું જ નથી. ત્યારે અમે એમ કહીએ કે તમે પ્રયાગ કેટલી વખત રોકાણા? એટલે કે દાદા 5 દિવસ રોકાણા. 5 દિવસ તમે જમ્યા કમ્પ્લેટ, એટલે અમે એમ કે હવે ક્યારેય જમતા નહીં, તમારા પિતૃઓને ઉત્તમ ગતિ મળી ગઈ છે. પ્રયાગમાં તમે રહીને જે કાંઈ સત્કર્મ કર્યું તમે જમ્યું, તમારું પેટ, તમને ભૂખ તો લાગી ને?
એટલે હવે તમે ક્યારેય રસોઈ ન બનાવતા તમારા પિતરોને. હવે જે ગયા એને તો ગતિ મળી ગઈ, જે જાહે ને એને ગતિ મળી જાય. તમે ક્યારેય રસોડામાં જતા નહીં. ચાલશે? તો પછી એવું કેમ વિચારી લઈએ છે કે એક લાડવો આપી દઈએ પિંડનો બનાવીને પિતૃને ઉત્તમ. વાલા ભક્તો, જીવનમાં જ્યારે જ્યારે અવસર ઈશ્વર આપે ને ત્યારે ત્યારે વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને ઘરે બોલાવજો. આપણને આ વાત સૌરાષ્ટ્રમાં નથી ખબર ને એટલે હું ભાર દઉં છું. કારણ અમે ગુરુ નિશ્રામાં ભણ્યા છીએ. અમે 15 વર્ષ સુધી ગુરુ પાસે આ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે ને એટલે અમારો કંઈક જીવ બળે છે. અમને 2 પૈસા દક્ષિણામાં ઓછા મળશે ને તો એ અમારાથી સહન થશે, પણ આ સમાજ જો ગેરમાર્ગે જશે ને એ અમારાથી લવલેશ માત્ર સહન નહીં થાય. તમે 2 પૈસા ઓછા આપશો ને તો અમને ભરોસો છે કે આગળ ઈશ્વરે અમારી તૈયારી કરીને રાખ્યા છે. પણ અહીંયા તમે જો ભૂલ કરશો તો પછી તમને સમજાવશે કોણ? આજના યુવાનોને પણ અમે આ કથાના માધ્યમથી કંઈક એવો સંદેશો આપીએ કે દર વર્ષે સારા વિદ્વાન બ્રાહ્મણને બોલાવજો. તમારા દાદા, તમારા પિતા, માતાની જે તિથિ આવે ને ત્યારે માંગલિક શ્રાદ્ધ બતાવ્યું છે ગરુડ પુરાણમાં. ન ખબર હોય ને તો તમારા કુલગોર પાસે જજો, અને 1-2 કલાકની જ વિધિ છે, પણ એ વિધિ કરશો ને એટલે તમારા સંતાનોને ખોટા જીવનમાં દુઃખો નહીં આવે. આજે ધંધામાં અગવડતા થાય છે, સંતાનો પ્રાપ્ત નથી થતું. આનું આજનું એક પણ આ કારણ છે કે આપણે પિતૃને કાર્ય આપીએ તો કે કોઈક કંઈક સાંભળે કે હવે તમને નડે છે ને આવું છે ને આવું. કાંઈ નડતું નથી, પણ તમે એની પાછળ કંઈક સત્કર્મ કરતા રહેજો. એ તિથિ આવે ત્યારે બ્રાહ્મણને બોલાવીને ભોજન કરાવજો, દાન આપજો ને એને સંતુષ્ટ કરજો. બ્રાહ્મણના મુખમાં એ ભોજન જશે ને એટલે તમારા પિતૃઓ સુધી અને એ ભોજન નારાયણ સુધી પહોંચે છે, એવું ગરુડ પુરાણ પ્રમાણ આપે છે. કેવલ ને કેવલ પિતૃઓને આ પુણ્યનો વિષય છે, બાકી પુણ્યથી વિશેષ કાંઈ નથી. અનેક પ્રકારે મહાપુરુષો આ કથાની અંદર પ્રવેશ કરી અને જન્મેજી કહે છે કે મારે એવી કથા સાંભળવી છે કે જે વ્યક્તિ શ્રાપિત થયા એને જન્મ કેવો પ્રાપ્ત થાય. યાદ રાખજો વાલા ભક્તો, એ દાદા ભીષ્મ આવ્યા, એ સાક્ષાત ગંગા આવ્યા, એ રાજા શંતનુ જે પૂર્વકાળમાં રાજા ભીષ હતા, આ બધા મૃત્યુ લોકમાં આવ્યાના બધી કથા સાંભળી. કેવલ ને કેવલ દેવી ભાગવત ગ્રંથ એમ કે છે, વ્યાસજી જન્મે જેને એટલું જ કહે છે કે હે રાજા, આ બધા જે પુણ્યશાળી આત્માઓ અહીંયા આવે છે ને એને કંઈક ને કંઈક સત્કર્મ કર્યા છે, અને સત્કર્મ કર્યા છે ને એટલા માટે કંઈક કર્મરૂપી ચૂક થઈ, ભૂલ થઈ, અને ભૂલને આધીન થઈ અને પાછા મૃત્યુ લોકમાં આવે છે. સત્કર્મથી સ્વર્ગ મળે અને પાછે દેવતાએ ભૂલ કરી એટલે એને મૃત્યુ લોક મળે. આ જન્મ અને મૃત્યુ, જન્મ અને મૃત્યુનો ફેરો રાજા ખાલી મનુષ્યને નથી, દેવતાઓને છે. ખાલી મનુષ્યના ફેરામાં ફરવું પડે છે એવું નથી. યથા ચક્રવત પરિવર્તન તે, અને સુખા નીચ દુખા નીચ, એવી દિવ્ય વાત કરે છે. અને વાત કરી અને વ્યાસજી જન્મે જઈને કહે છે કે સાંભળ, આ દેવી ભાગવત એવો ગ્રંથ છે કે આમાં દેવતાઓ ભૂલા પડી ગયા હતા. એક દિવ્ય વાત કરે છે બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિની, કે આ ભગવાને આ સરસ મજાની આપણે જે આ સૃષ્ટિ જોઈએ છે, ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ બનાવી ક્યારે હશે, કેમ બનાવી છે, અને એની અંદર રહી અને મહાપુરુષોએ ભક્તિને સાધી લીધી. વિચાર તો કરો, નિંદા સે ના ડરિયો, નિંદા જલ કી ધાર, નિંદા સે ના ડરિયો, નિંદા જલ કી ધાર, નિંદા સે જો ડરતી મીરા तो कैसे होती पार, निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती पार. એ મીરાબાઈ જો વિચાર્યું તો એ કેમ આમાંથી પાર થાત. ઘણા લોકો અમે પધરામણીમાં જઈએ ને એટલે કે દાદા આશીર્વાદ આપજો, જીવનમાં સત્કર્મ ભક્તિ વધે અમને આશીર્વાદ આપ્યો. એટલે અમે 2 હાથ જોડીએ કે આપણે બધાય સરખા છીએ, બસ યોગ્ય સમયે જાગી જઈએ એટલે એ ભક્તિ છે. યોગ્ય સમયે આ જીવ જાગી જાય ભક્તિ છે. બહુ વધારે પૂછે ને તો અમારે કેવું પડે કે જો સારું જીવન જીવવું હોય ને તો તમે ખોરાકને જીવનમાં અડધો કરી દેજો. તમને જે ભૂખ લાગે છે ને એ ખોરાકને અડધો કરી દેજો.
રોજ આપણને 10 રોટલી ખાવાની ઈચ્છા આખા દિવસમાં ઈચ્છા થતી હોય તો ધીમે ધીમે 8 કરો, 7 કરો ને 5 ઉપર આવી જાવ. સારું જીવન જીવવા માટે બહુ કે પછી હવે અમારે કેવું પડે ને કંઈક તો. એટલે એમ કહીએ ખોરાક અડધો કરજો. સારું જીવવું હોય તો પાણી વધારે પીજો. જીવનમાં પાણી વધારે પીવું જોઈએ. અને એનાથી વધારે જીવન સારું જીવવું હોય તો કસરત 3 ગણી કરવી જોઈએ. જીવનમાં ખોરાકને અડધો કરવો, પાણી બમણું પીવું અને કસરત છે એ 3 ગણી કરવી. હજી વધારે જો સારું જીવવું હોય તો જીવનમાં 4 ગણું હસવાનું રાખજો. જે વ્યક્તિ હસતો ન હોય ને એની પાસે બેસવું નહીં ને એને મિત્ર ન બનાવવું, શાસ્ત્ર ના પાડે છે. જે વ્યક્તિના જીવનમાં ક્યારેય હાસ્ય જ ન હોય એ વ્યક્તિને ક્યારેય મિત્ર ન બનાવો. 4-5 જણા વાત યાદ આવે છે. ઘણીવાર પદવી એવી અમારે અહીંયા જુંડાળામાં એવા છે, એ સરપંચ નથી પણ તો એને આખું ગામ સરપંચ કહીને બોલાવે. મારે પૂછવું પડ્યું કે આ સરપંચ છે? તો કે ના દાદા, પણ એની કે ઉપમા એવી છે ને કે આખું ગામ સરપંચ કે છે. એટલે સરપંચને આજુ ગામના જિલ્લાના આ વાત યાદ આવી એટલે કહી દઉં, કારણ કે આ ગામનો પ્રેમ એટલો છે ને. એ સરપંચ ને આજુબાજુ ધારાસભ્યના બધા ભેગા થઈ અને જેલની મુલાકાતે ગયા. એ જેલની મુલાકાતે ગયા અને ત્યાં તો જેલર છે ને માથે હાથ દઈને બેઠો હતો. એટલે આ સરપંચને બધાય કે અરે તમે જેલર કેમ દુઃખમાં છો? એ કે દુઃખમાં જોઈને શું કરવું? એ કે કેમ? એ કે ગઈકાલે અમે મહાભારતનું નાટક ભજવ્યું હતું. અરે એ તો બહુ સારી વાત કહેવાય. આ જેલમાં કથાઓ થાય, જેલમાં મહાભારત થાય, સત્સંગ થાય, આનાથી આનંદ બીજો શું હોય? આ જેણે જીવનમાં કાંઈ સારું નથી કર્યું એ બધા અહીંયા આવ્યા છે અને એમાંય તમે મહાભારત. અરે એમ નહીં, પણ સરપંચ સાંભળો તો ખરા. મહાભારત કર્યું પણ એમાંથી 5 પાંડવો ઈ કે સ્વર્ગારોહણમાં નીકળી ગયા છે, હજી પાછા નથી આવ્યા. એટલે ઓલા સરપંચ કે હવે ઈ નહીં આવે, હવે ઈ તો ગુપ્તવાસમાં વયા જાહે, 14 વર્ષ સુધી હવે નહીં દેખાય. એમાં 1 વર્ષ તો તમારે દોડમ દોડ થઈ જાય તો હાથમાં નહીં આવે. હે